صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة نوافل الذنوب ويسر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين، فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بالمال والذرية بجاه خير البرية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. halaman 1, 2, 63 baris Nuktatun 63 kok hilang. Bentar ya. 63 ya. 63 nuktatun. Walau istajara rajulun dabatan lihamli 100 ratlin mathalan wa jaa akhar wa wada'a 'alayha ziyadatan فالضمان عليه. كذلك يقول الله تعالى يوم القيامة: يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنا وضعت على عبادي الفرائض وأنت وضعت النوافل، فالضمان علي وعليك، ومنك الشفاعة ومني الرحمة. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ذكرها الإمام النسفي في كتاب نزهة الرياض. وفي الحديث: ما من مسلم قرب وضوءه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه كما أمر الله وغسل يديه إلى مرفقيه ومسح برأسه وغسل قدميه إلى كعبيه ثم صلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتأملوا يا إخواننا هذه الإشارات العجيبة والفوائد الغريبة، وعليكم بالصلوات الخمس في أوقاتها تغنموا هذه الفوائد. وقد استفدنا من قوله في الحديث: وصمت رمضان أنه لا يكره بدون شهر، وما نقل من كراهته وضعيف وهو أفضل الأشهر. وفي الحديث: رمضان سيد الشهور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: وما تأخر. فأنزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فضله أخبار كثيرة ذكرت منها كثيرا في كتابي تحفة الإخوان. واختلف في التسمية بذلك، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى. قال الإمام البغوي والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، لأنهم كانوا يصومونه في حر الشديد. وإن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر وسمي بذلك. وقيل سمي به لأنه يرمم الذنوب أي يحرقها. خاتمة المجلس. قال صاحب كتاب ذخيرة العابدين: رأيت جماعة أنكروا هذه الأحاديث الواردة في الصلوات والفضائل من حيث ما فيها من كثرة الثواب والأجور العظيمة، وقالوا إن ذلك كثير على عمل قليل، ولعمر هؤلاء من أي وجه أنكروها
agar surat Qudratullah anha ambagat rahmatuhu al-wasi'ah biha fa idza kanat Qudratullah syamilatan likulli maqdur wa rahmatuhu awsa' min midadul buhur wat ta'at amaratul ujur wa min al-jaiz wa adadu darajat wa mathubat ala galil min al-khairat lita'lama qudratahu wa 'azamatahu wa karamahu kaifa wa fi sihahil akhbar wa hisaniha ma la yu'ad wa la yuhsa qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kulli syai' wa fil hadits syarif inna Allah ta'ala yu'ti 'abdahu al-mu'min bil hasanah al-wahid alfa hasanah thumma tala qawluhu ta'ala inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Qala Allah Ta'ala subhanahu ajran 'azima. Faman ya'rifu qadra hadha al-ajr al-'azim alladhi yu'tihi Allah Ta'ala. Wa fil hadits asy-syarif anna adna ahli al-jannah laman yanzuru ila azwajihi wa gusurihi wa sururihi wa na'imihi masirata alfa 'am. Wa inna akramahum 'ala Allah biman yanzuru ila wajhi Allah ta'ala kulla yawm marratain bukratan wa 'ashiyya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya ibadallah la tunkiru qudratullah wa qudratuhu a'zam min dhalik la ahramana Allah ta'ala min dhalik amin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Majalisus Saniyah Al-Imam Al-Ahmad Al-Hijazi Al-Fushani di dalam Majalisus Saniyah hadis dari ke-23 Arba'in Nawawiyah tentang fadilah salat dan puasa. Sampai di dalam cerita bagaimana perumpamaan salat yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib modal, yang sunnah untung. Kalau kita memperbanyak daripada sunnah kita dapat keuntungan. Kalau hanya kita ngerjain yang wajib-wajib, cukup modalnya udah cukup. Seperti di dalam hadis ini, seorang badui berkata kepada Rasul, apa ada lagi ya Rasulullah salat yang wajib selain 5 waktu? Enggak ada kata Rasulullah. Semua salat sunnah. Mau witir, mau duha, mau bangun malam, mau apa disebut, semuanya salat selain apa? Yang wajib 5 waktu. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku hanya ngerjain yang 5 waktu aja? Masuk nggak surga? Masuk kata Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Badawi. Polos. Mau yang singkat, mau yang sedikit tapi mau masuk surga. Bisa. Ya. Allahumma salli wa sallim. Karena pahalanya besar 5 waktu ini. Dicontohkan tadi bandingannya salat yang wajib itu dari Allah, yang sunnah dari Nabi Muhammad. Allah enggak suruh kita salat qobliyah, salat ba'diyah, enggak ada. Salat qobliyah maghrib enggak ada. Yang nyuruh siapa? Nabi kita Muhammad. Diumpamakan oleh Syekh pengarang, seseorang katanya menyewa onta untuk mengangkat barang 100 kilo. Perumpamaan aja. Lalu ada orang, aneh numpang naruh lagi dah katanya 20 kilo tambahin. 120 ditambahin tuh. Yang 20 tambahannya gimana? Masa yang 100 yang bayarin? Yang bayarin siapa? Yang naruh 20. Paham nggak? Yang naruh 20. Yang pertama udah janji mau angkat barang
100 kilo. Tahu-tahu datang ini aneh yang nomor 2, aneh mau taruh 20. Masa dibayarin sama yang pertama? Enggak dong, dibayar lagi sama yang kedua. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita yang fardu 5 waktu, Nabi nambahin sunnah-sunnah nawafil. Allahumma salli wa sallim. Dari sini kata Allah di dalam hadis qudsi nanti ya Muhammad, Allahumma salli alaihi. Aku sudah berikan kepada hamba-hambaku umatmu yang 5 waktu wajib. Engkau yang tambahin 5 waktu tersebut ada qabliyah ada ba'diyah. Maka engkau yang tanggung wahai Muhammad. Yang nanggung siapa? Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kecintaannya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah wa alayya wa alaik. Aku yang nanggung 100 misalnya tadi dan yang 20 engkau. Apa kata Rasulullah, kata Nabi? Fa minka syafa'ah wa minni rahmah. Dari engkau wahai Muhammad syafaat, dari aku rahmat. Tadkhuluna al-jannah bi rahmati wa tagtasimunaha bi a'malikum. Kalian masuk surga dengan rahmatku, nanti engkau tempat-tempat derajat di dalam surga dengan banyak amal-amal sunnahmu. Yang ngasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabliyah subuh, qabliyah zuhur 4 2, ba'diyah zuhur 4 atau 2, qabliyah asar 2 atau 4, qabliyah maghrib ada mau dikerjain boleh enggak, ba'diyah maghrib ada, qabliyah isya boleh ada mau dikerjain enggak apa-apa, ba'diyah isya ada 2 ada 4. Masya Allah. Yang nanggung tadi Nabi, yang jamin Nabi, syafaat dari Nabi kita, dapatkan pahala dilipat sama Allah Subhanahu wa taala ganda. Bisa-bisa sunnah lebih banyak daripada wajib. Wajib 17. 7 apa ya? 2 4 4 3 4. 2 subuh, 4 4 zuhur asar, 3 maghrib, 4 berapa? 7 Kalau ituan tadi sunnah-sunnah qabliyah bisa 24. Masya Allah. Lebih-lebih daripada yang bagi orang-orang yang istiqomah, yang mengerti hadis-hadis sunnah-sunnah qabliyah dan ba'diyah ada 24. Sunnah. Belum tambahin witir lagi. Waduh, bisa 27. Itu guru-guru kita nggak lepas tuh. Nggak ditinggalin. Murid kalah sama guru. Pembayangnya banyak banget. Ya hitung. 2 qabliyah subuh. Nggak ada lebihnya 2 qabliyah. Cuma 2. 4 zuhur jadi 10. Ya kan? 4 asar. 14. 2 subuh bulan maghrib. Berapa? 16. Habis maghrib 2. 18. Qabliyah isya 2. 20. Ba'diyah isya 2. Jadi 27. Tambah 3. Witir 25. Masya Allah. Tadi habis isya ada 4. Sholatul ridha. Nah, itu ulama-ulama sufi ya. Habis isya 4. Bukan kita 2. Boleh. 4. Jadi 24 atau 25 dengan witir. Allah ya. Engkau yang menaruh sunnah kepada umatmu, engkau yang jamin syafaatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa di dalam hadis qudsinya? Wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku, umatku mendekatkan dirinya dengan memperbanyak salat nafilah, qabliyah dan ba'diyah hatta uhibbah. Masya Allah. Sehingga aku cinta kepada dia. Allah cinta kepada hambanya yang banyakin nawafil. Yang banyakin qabliyah dan ba'diyah. Enggak masuk tuh witir sama duha lain. Enggak masuk istikharah, enggak masuk hajat, enggak masuk bangun malam. Ini dulu nih yang penting nih. Qabliyah sama ba'di, dia pegang aja itu salat. Allah cinta sama dia. Ente mau kecintaan dari Allah, gampang banget. Nanti di bulan Maulid ada ayat apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jawabnya in syartiyah apa? Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Engkau dibalas oleh Allah, syaratnya engkau ikuti Muhammad. Allahumma salli wa sallim
ikutin Nabi Muhammad di dalam sunnahnya, di dalam segala amalnya, segala syariatnya, ikutin, aku cinta kepada engkau. Masya Allah. Yang ketiga, ada lagi tambahannya. Arba'in Nawawi juga di sini adanya. Riwayatnya Imam Nawawi. Apa hadisnya? Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Engkau zuhud di dunia, Allah cinta kepada engkau. Masya Allah. Mau dicintai sama Allah, 3. Zuhud, ngikutin Nabi, banyakin nawafil. 3. Susah, semuanya susah. Semuanya berat. Enggak sembarangan, kecuali ulama-ulama yang istiqomah. Nah, di atas tadi ada satu hadis, apa? Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kalau kita bisa istiqomah, ini kitanya taran-taran berhenti, taran-taran hilang lagi, datang lagi. Tapi alhamdulillah, udah kita kerjain dan insya Allah diterima sama Allah. Istiqomah khair min alf karamah. Engkau punya keistiqomahan yang rutin, yang tekun, yang terus sampai tua, nggak pernah ketinggalan. Itu ulama-ulama yang amilin. Kita ulama nggak amil kita. Masing banyak kekurangan kita. Maka apa tadi pahalanya? Mendapatkan kecintaan langsung dari Allah Subhanahu. Dicintai sama Allah. Kalau udah dicintai, gampang udah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Allah. Kalau aku dicinta sama hamba-Aku jaga telinganya dari yang haram, aku jaga matanya dari yang haram, aku jaga tangannya dari yang haram. Aku jaga kakinya dari yang haram. Semua dijaga sama Allah. Hatinya, matanya, farjinya dijaga sama Allah. Dari yang haram. Dari maksiat. Dari kabair. Kalau dia minta doa, aku kasih. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Masya Allah. Itu aulia. Karena di awalnya, ini hadis qudsi, hati-hati. Nah, zaman sekarang ini, banyak orang bakal murtad sama munafik. Alhamdulillah men. Udah sama orang yang mati lagi, bukan sama orang hidup. Bukan sama orang yang kalau orang hidup ente bisa maafin aneh selama hidup. Kamu orang mati, kuburan maafin aneh ya. Dengar nggak? Kalau masih hidup masih bisa. Gimana ke caranya ente peluk dan nangis maafin aneh, banyak hibahin ente, banyak gunjingin ente, banyak celah ente, banyak hina ente, banyak musyrikin ente, banyak kafirin ente, banyak nusuk ente. Orang udah mati bisa nggak? Nggak bisa. Awal apa hadisnya itu? Awal hadis itu tadi semuanya. Ini riwayat Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas. Man adali waliyan faqad azabtuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku yang mati atau yang masih hidup, hati-hati. Perang sama Allah. Ini yang sekarang munafik pada. Yang pada murtad. Kenapa? Wali-wali udah mati masih digodain aja. La haula wala quwata illa billah. Berani-berani. Aulia, rentetan aulia, semua itu. Wah. Dibantah sama dia. Dijaga sama dia. Ya kan? Masih ingat gak kita ke hall Solo, ke hall mana? Malang, alumni Tegal, alumni Pekalongan, ya kan? Hall sono, hall itu dijaga sama dia semuanya. Ente yang kemarin aja kita takut, apalagi yang dulu-dulu. Nauzubillah min munafik murtad. Serem. Perang sama Allah. Dia aman-aman aja. Oh, nggak bisa. Ada Allah Subhanahu, dikedet sama Allah satu waktu sama dia. Kurang ngajar sama Allah dia. Wali-walinya disakitin. Wali-walinya dijegal semua nasabnya. Ini apa-apaan ini? Kurang ngajar banget, berani banget sama Allah, bukan sama manusia ini. Sama Allah. Allah pilih mereka aulia. Dibantah semuanya.
Satu aja serem kita. Satu orang aja sama yang hidup aja takut kita. Sama yang apalagi yang udah malu, lebih suci, lebih murni, lebih tahir, lebih amil, lebih wah. Yang kita ngalamin guru Marzuki, guru-guru tahir, guru Gayar, guru, wah itu dia, Masya Allah amalnya. Itu aja kita nggak berani jegal nasabnya. Apalagi yang udah ratusan tahun. Itu bisa-bisa, aduh na'udzubillah min dalik. Nah ini Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Engkau aku berikan syafaat kepada umatmu karena engkau yang taruh sholat sunnah. Qobliyah dan ba'diyah. Aku yang mewajibkan yang 5 waktu. Jangan jauh. Apa di dalam hadis Ramadan? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku wajibkan puasa Ramadan dan engkau sunnahkan bangun malam. Yang sunnahin bangun malam siapa? Nabi kita Muhammad. Walaupun bukan tarawih. Nabi keluar semalam, Nabi keluar 2 malam, Nabi keluar 3 malam, dia takut nanti jadi wajib sama umatnya. Padahal Nabi udah contohin semalam 2 malam 3, malam keempat nggak keluar lagi. Aneh takut jadi wajib umatku yang akan datang kesian. Kalau sahabat sih kuat, sama Nabi semangat sembahyang. Kita aja kalau ada orang soleh sembahyang semangat nggak? Wah ada hataman, sembahyang deh. Biasanya nggak sembahyang, kalau ada hataman sembahyang juga. Kenapa? Beramai-ramai sama Nabi. Wah, sama ulama. Itu. Allah yang mewajibkan puasa Ramadan siang hari, Nabi yang mensunnahkan bangun malam di tengah malam Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kitabnya Imam Nasafi. Salah satu ahli tafsir, tapi di dalam kitab Nuzhatul Riyadh. Ada Nuzhatul Majalis, ada Nuzhatul Nadhirin. Masya Allah. Kalimatnya Nuzha. Nuzha itu kebun-kebun yang bagus. Ya. Kebun-kebun yang rindang bunga-bunga namanya Nuzha. Ar-Riyadh. Bustan. Ya. Contohnya, di dalam wudhunya saja sebelum sholat. Sebelum sholat, dari wudhu saja. Dia membawa air. Zaman dulu dibawain air wudhu. Karena air nggak ada. Garraba wudhu'ahu. Dibawain air. Nabi biasanya. Karena Nabi, sahabat-sahabat tahu giliran Nabi mau wudhu, dibawain seember. Garraba wudhu'ahu. Watamadu-madu. Kumur-kumur. Wastansyaqa. Masukin air ke hidung. Wa ghasala wajhahu. Dia bersihin wajahnya. Seperti yang diperintahkan. Sunnah-sunnahnya. Wa ghasala yadayhi ila mirfaqayhi. Wamasaha bi ra'sih. Semuanya. Dari depan ke belakang. Wasala qadamai ila ka'bah. Dia cuci kedua kakinya sampai apa? Mata kaki. Tsumma shalla. Lalu dia salat. Hamidallah. Setelah salam dia bertahmid. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Dzul jalali wal ikram. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Terus apa? Wa asna alaih. Subhanak la nuhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Disebut. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Nama-nama Asmaul Husna. Dipuji-puji Allah. Dikosongkan hatinya. Masya Allah. Enggak ada sifat-sifat syirik. Enggak ada sifat syak. Enggak ada sifat-sifat penyakit hati. Bersih sholatnya. Sholatnya dengan khusyuk, dengan hudur, dengan khudu'. Bangun dari itu sholat. Insirafa min khati'ati kayamma waladathu ummu. Dia keluar dari itu sholat seperti baru lahir dari perut ibu. Masya Allah. Baru lahir dari perut ibu, suci. Orok nggak ada dosanya. Nah, begitu. Itu baru pahalanya sholatnya doang. Berapa? Tadi kan kita lagi ngitung-ngitung qobliyah tadi. Kita ngitung-ngitung qobliyah sampai 24 atau 27 dengan witir. 25 atau 27. Itu satu sholat 2 rakaat aja begini pahalanya. Setiap wudu, siap subuh wudu.
Setiap duha wudu, setiap asar zuhur wudu, ba'diyah zuhur dikit lagi mau sebelum asar wudu lagi, maghrib wudu lagi, isya wudu lagi. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad luar biasa. Alhamdulillah. Dari wudu dia sholat, baik sholat wudu, tahiyatul masjid, atau qobliyah, ini pahalanya seperti dia baru apa? Keluar dari perut ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kepanjangan, mudah-mudahan bisa kita amalin ya Allah. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar setia, yang ikut sunnahnya. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai keluar dari rel-rel orang-orang tua kita. Guru-guru kita yang sudah bersih mereka, yang sudah lewat mereka, nggak ada bandingannya kalau kita tandingin sama orang sekarang. Ada nggak yang kayak Alim Marzuki? Nggak ada. Ada nggak yang seperti kayak yang dulu? Nggak ada sekarang. Ada nggak? Yang kemarin aja deh. Ada nggak kayak Walid? Walid Abdurrahman nih, Habib Abdurrahman. Ada nggak kayak Habib Abdurrahman? Ada. Itu baru kita kenal. Masih kita ingat. Masih kita lihat. Apalagi yang sebelumnya. Itu nggak ngalamin, ya nggak? Ngalamin aja. Ya Allah. Satu orang aja kita alamin, udah kita terharu. Itu masih kita kenal 50 tahun yang lalu, kita masih umur 11 tahun. Ya Allah, orang-orang kayaknya bulan mukanya, ilmunya, amalnya, taatnya. Yang baru kemarin masih banyak 10 tahun yang meninggal kemarin-kemarin. Orang-orang soleh. Yang dulu-dulu dijegal semuanya, gila banget. Orang yang kemarin kita takut, apalagi orang yang dulu lebih suci lagi, lebih warok lagi, lebih zuhud lagi, lebih bersih lagi. Belum ada haram-haram banyak. Kita di dalam tengah-tengah haram masih ada yang begitu. Kan kita ini zaman udah globalisasi apa? Zaman udah milenium apa? Masih ada mutiara-mutiara. Udah pada habis sekarang. Itu kita nggak berani ngelawan mereka. Apalagi yang di atasnya, gurunya. Enggak? Paham nggak nih? Allah, mudah-mudahan kita jangan bergeser dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati nanti keluar dari dunia tidak membawa iman. Matinya su'ul khatimah. Lihatin. Matinya su'ul khatimah. Lihatin. Sekali lagi. Matinya su'ul khatimah. Lihatin. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كل حق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك